يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد عنتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا ورب أرواحنا هدي الدين بن كهد بن خير وأصولهما وفروعهما
أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنهم. Ini para jamaah sekalian, kita akan bahas insyaallah tentang udhiyah. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha berkaitan dengan udhiyah. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan babul udhiyah hiya bi dhammil hamzati wa kasriha ma'a tasydidil ya'i wa takhfifiha. Udhiyah adalah dengan dhammah hamzah tasydid ya-nya udhiyah, atau kasrah hamzah dengan tasydid ya-nya idhiyah. Jadi boleh kita bilang udhiyah atau kita bilang idhiyah, atau dengan dhammah hamzahnya kemudian takhfif ya-nya tidak ditasydidkan udhiyah, atau dengan kasrah hamzah kemudian takhfif ya-nya idhiyah. Jadi boleh 4 bacaan. Boleh kita baca udhiyah, atau yang kedua kita baca idhiyah, yang ketiga kita baca udhiyah, yang keempat kita baca idhiyah. Apa yang disebut dengan udhiyah atau udhiyah atau idhiyah yang sering kita bilang kurban. Jadi bahasa kita kurban, bahasa agama disebut dengan udhiyah atau idhiyah, udhiyah atau idhiyah.
Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan al-udhiyatu lughatan ismun lima yudhbahu ayyama 'idil adha. Secara bahasa yang disebut dengan udhiyah atau idhiyah atau udhiyah atau idhiyah adalah secara bahasa nama dari hewan yang disembelih pada hari Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Hewannya apapun. Jadi boleh hewan kambing, boleh ayam, boleh bebek yang disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah secara bahasa disebut dengan udhiyah atau idhiyah atau udhiyah atau idhiyah. Jadi secara bahasa demikian. Hewan yang disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah maka disebut dengan udhiyah. Kemudian secara hukum agama apa yang disebut dengan udhiyah ini? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan hiya ma yudbahu minan na'mi taqarruban ila Allah ta'ala fi ayyamin nahri. Adalah hewan yang disembelih, yakni kambing atau sapi atau kerbau atau unta. Hanya inilah yang diperbolehkan, yang disyariatkan, yang diperbolehkan disembelih pada waktu tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah hingga tanggal 13 Zulhijjah. Jadi hewan yang disembelih, hewan ternak yang ada kambing, kemudian sapi, kerbau, unta, tujuannya apa? Sembelihan ini taqarruban ilallah ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kapan disembelihnya? Fi ayyamin nahri, pada hari-hari nahar, yakni tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah hingga tanggal 13 Zulhijjah. Inilah yang disebut dengan udhiyah atau idhiyah atau udhiyah atau idhiyah pada hukum syarak atau hukum agama. Kemudian para jamaah sekalian, kapan disyariatkannya ini udhiyah atau kurban bahasa kita? Pengarang rahimahullah dia mengatakan waqad syuri'at fis sanati tsaniyati minal hijrati kaz-zakati wa salatil aidaini. Dan sungguh disyariatkan kurban ini yaitu pada tahun 2 Hijriyah, sama seperti zakat dan sama seperti salatu Aidil Fitri dan salatu Aidil Adha. Jadi tahun disyariatkannya adalah pada tahun 2 Hijriyah. Dalilnya mana disyariatkannya udhiyah ini atau kurban ini? Pengarang rahimahullah dia mengatakan ammal kitabu, adapun dari Al-Qur'an, wa qauluhu ta'ala, Allah berfirman fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Tafsirnya bagaimana? Fasalli li rabbika wanhar yang mu'tamad ay sallil 'aida wanharin nusukan. Lakukanlah salat sunnah Idul Adha dan lakukanlah penyembelihan hewan kurban. Inilah dalil yang diambil oleh para ulama bahwasanya kurban itu adalah hukumnya masyru'ah atau disyariatkan. Hadisnya mana? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam dhahha bi kabshaini amlahaini aqranaini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan penyembelihan hewan kurban dengan 2 kambing kibas yang berwarna putih yang bertanduk. Inilah dalil yang pertama yang menyatakan bahwasanya kurban itu disyariatkan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan 2 kambing kibas yang berwarna putih yang bertanduk. Dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma 'amila ibnu adam yauman nahri min 'amalin ahabba ila Allah ta'ala min iraqatil dami wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa azlafiha. Tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala
melakukan pada Yaumun Nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah atau 11 atau 12 atau 13 yang lebih Allah cintai. Apa pekerjaan yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai pada Yaumun Nahar ini? Pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah adalah min iraqatid dami, menumpahkan darah hewan kurban. Jadi kerjaan yang paling Allah cintai, kerjaan yang paling Allah senangi pada Yaumun Nahar, yaitu tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 adalah menumpahkan darah daripada hewan kurban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa azlafiha. Sesungguhnya hewan kurban tersebut nanti pada hari kiamat akan datang kepada orang yang berkurban tadi, lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan seluruh bagian tubuh hewan kurban tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, jadi setiap hewan kurban yang kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat akan datang secara utuh pada hari kiamat, lengkap dengan tanduknya, dengan kukunya dan semua anggota tubuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Azzimu dhuhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Perbesarlah, perbaguslah, perbesarlah hewan kurban kalian. Ini sunnahkan kita memilih hewan kurban yang bagus, kemudian yang besar. Kenapa demikian? Disunnahkan seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha 'ala sirati matayakum. Sesungguhnya hewan kurban yang kalian kurbankan nanti pada hari kiamat menjadi kendaraan kalian untuk menyeberangi jembatan As-Sirat. Ya Allah, As-Sirat ini kata Rasulullah SAW lebih tipis daripada sehelai rambut yang dibelah 7 dan lebih tajam daripada pedang yang sangat tajam. Jadi orang yang berkurban nanti pada hari kiamat akan melewati jembatan As-Sirat ini dengan hewan yang dia kurbankan di alam dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana hukumnya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu rahimah? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa madhhabuna annaha sunnatun muakkadatun. Dan madhab kita dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu rahimah, hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Sekalipun dalam madhab lain ada yang mengatakan hukumnya wajib, tapi dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu rahimah, berkurban adalah hukumnya sunnah muakkadah. Bagi siapa kesunahan ini, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, annal matalib bil udhiyah huwal muslimul hurrul balighul aqilul muqimul mustati'u, yaitu bagi seorang muslim atau muslimah yang sudah baligh, bukan anak kecil. Jadi seorang muslim atau muslimah yang sudah baligh, kemudian berakal, kemudian mampu. Maka bagaimana hukumnya bagi orang yang memang musafir? Pengarang rahimahullah dia mengatakan dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu rahimah, wa qala Syafi'iyah, berkata ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, tusannul udhiyatu likulli muslimin musafirin aw hajjin aw ghairihima. Disunnahkan berkurban bagi seorang muslim atau muslimah, atau dia dalam kondisi musafir atau haji. Disunnahkan orang yang musafir misalnya dari Jakarta ke Surabaya, disunnahkan di Surabaya untuk tetap melakukan penyembelihan hewan kurban. Jadi muslim dan muslimah, sekali lagi bukan anak kecil, tetapi muslim dan muslimah yang sudah baligh, yang berakal, maka dialah yang disunnahkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan,
Yang berikutnya adalah bagaimana hukumnya apabila ada orang yang berkurban satu rumah, satu orang. Maka para rahimahullah dia mengatakan wa yuwafiquhu ma marra anna ahlal baiti in ta'addadu kanat sunnata kifayatin. Dan apabila ada satu rumah isinya misalnya lebih dari satu orang, dua orang, tiga orang, ada 5 orang misalnya, maka disunnahkan bagaimana? Sunnahnya sunnah kifayah. Maknanya apa? Satu orang yang berkurban sudah cukup untuk menggugurkan kesunahan yang lainnya. Jadi tidak perlu semua, kecuali mampu semua silahkan. Apabila yang mampu hanya satu saja, maka yang satu ini sudah menggugurkan kesunahan daripada semua ahli rumah tersebut. Jadi sunnah kifayah, satu rumah, maknanya apa sunnah kifayah? Satu orang yang berkurban, maka sudah menggugurkan kesunahan untuk yang lainnya. Kemudian apakah diperbolehkan kita untuk menserikatkan pahala kurban untuk yang lainnya, untuk orang lain? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa annahu law asyraka ghairahu fi thawabiha jaza. Apabila ada orang yang berserikat, artinya dia minta kepada Allah agar pahala kurbannya untuk orang lain, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya diperbolehkan. Kita sudah berkurban, kita angkat tangan mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah pahala kurban saya untuk fulan bin fulan. Maka hal itu diperbolehkan dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana orang yang disebut dengan mampu dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimah? Orang yang berkurban mampu, ukuran mampunya bagaimana? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan huwa man yamliku thamanaha zaidan an hajatihi wa hajati man ya'uluhu yaumal 'idi wa ayyamat tasyrik. Orang yang memiliki harga hewan kurban sudah lebih dari kebutuhan dirinya dan kebutuhan anak istrinya pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Apabila ada orang yang memiliki uang, kemudian ini uang lebih sudah lebih untuk kebutuhan dirinya, membutuhi kebutuhan daripada anak istrinya dari tanggal 10, 11, 12, 13, maka orang ini adalah orang yang mustati, orang yang mampu, yang disunnahkan untuk berkurban dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan wala tajibul udhiyatu illa bin nadri, dan tidak wajib udhiyah kecuali dengan sebab nadar. Kalau ada orang yang membeli hewan kurban, kemudian dia mengatakan seperti ini kalimatnya, hadhihi udhiyatu au ja'altuha udhiyatan, ini hewan kurban. Maka dengan kalimat tadi sudah menjadi hewan kurban yang disebut dengan nadar. Orang yang tadi tidak diperbolehkan untuk memakan dagingnya. Dengan kalimat tadi hadhihi udhiyatun, atau dengan kalimat ja'altuha udhiyatan. Tukang kambing, tukang sapi bilang, Bapak beli hewan ini untuk apa? Kita bilang untuk kurban. Dengan kalimat tadi maka sudah menjadi nadar, itu kurban. Kambing yang tadi kita bilang dengan kalimat tadi untuk kurban, maka menjadi kambing nadar. Tidak diperbolehkan bagi yang berkurban untuk makannya. Jadi bagaimana? Maka yang betul adalah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimah, kita pegang kambing kurban kita niatkan di hati kita, ini sunnah kurban saya. Jangan bilang ini kurban, tapi kita bilang ini sunnah kurban saya. Kita pegang sapi kita, kemudian kita niat di hati kita, ini sunnah kurban saya, atau ini sunnah kurban istri saya. Demikianlah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah dia mengatakan bagaimana keafdalannya
ada sapi, ada unta, kemudian ada kambing Jawa, ada kambing domba. Bagaimana kesunahan keafdalannya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan yang pertama, afdalul adhahi, hewan kurban yang paling utama adalah pertama al-ba'iru awil badanatu. Yang pertama unta. Jadi hewan kurban yang paling utama pertama unta. Yang kedua tumma baqaratun. Yang kedua adalah sapi atau kerbau. Jadi peringkat yang pertama keafdalannya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i adalah seekor unta. Yang kedua sapi atau kerbau. Yang ketiga tumma dha'nun. Yang ketiga kambing domba. Jadi pertama unta, yang kedua sapi atau kerbau, yang ketiga adalah kambing domba. Tumma ma'zun, yang keempat terakhir adalah kambing Jawa. Jadi inilah kesunahan peringkat yang afdalnya dalam madhab kita. Yang pertama unta, yang kedua adalah sapi atau kerbau, yang ketiga kambing domba, yang keempat adalah kambing Jawa. Yang kelima wa ba'dal ma'zi al-musyarakatu fi baqaratin aw badanatin fasab'u syiyahin afdalu min ba'irin aw baqaratin. Yang kelima adalah berserikat pada masalah penyembelihan hewan kurban. Baik itu satu ekor sapi berserikatnya, kerbau atau unta, untuk 7 orang. Satu kambing untuk 1 orang. Dalam madhab kita, satu kambing untuk 1 orang. Satu sapi, kerbau, unta untuk 7 orang. Kemudian para jamaah sekalian, pada masalah serikat ini ada masalah. Orang sering mengadakan serikat dari penyembelihan hewan kurban. Ini bagaimana teknisnya? Sesuai yang disyaratkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selaku panitia kurban, apabila mengadakan penyembelihan hewan kurban sapi atau kerbau dalam kondisi berserikat, dalam keadaan berserikat, maka ini memerlukan 2 akad. Akad yang pertama bagaimana? Akad yang pertama adalah akad mewakilkan penjualan atau pembelian dari hewan kurban sapi. Yang pertama itu. Jadi teknis yang pertama, setiap orang yang melakukan serikat daripada pembelian hewan kurban sapi, 7 orang ini 7-7-nya harus mewakilkan akad pembelian seekor sapi tadi kepada panitia kurban, masjid, musholla atau majelis taklim. Saya wakilkan pembelian sapi sebagai hewan kurban seharga misalnya 25 juta kepada panitia kurban masjid, musholla, majelis taklim atau pesantren. Maka pihak panitia mengatakan, saya terima perwakilan pembelian sapi sebagai hewan kurban seharga 25 juta. Per orang harus seperti itu. Kenapa demikian? Panitia kurban hanya sebagai wakil untuk membeli daripada sapi hewan kurban. Dan diperlukan 2 kali akad. Akad yang pertama tadi, akad pembelian. Sudah 7 orang ini mewakilkan daripada pembeli hewan kurban sapi, maka berangkatlah panitia kurban ini. Dia beli hewan kurban sapi, tadi harganya 25 juta. Ternyata ada penawaran. Kemudian dealnya pada akhirnya mendapatkan harga 21 juta. Berapa lebihnya itu? 4 juta. 4 juta ini harus antum informasikan kepada orang yang berkurban tadi. Kenapa demikian? Ini bukan untung rugi. Ini mengenai hukum syariat. Jadi jangan sebagai panitia mentang-mentang sudah baku harganya 20 juta rupiah, kemudian dapat penawaran dari si penjual. Ternyata ini sapi harganya 21 juta. Lebihnya berapa tadi? 4 juta. Panitia kurban haram 1 rupiah pun mengambil dari uang tadi. Harus informasikan kembali kepada si kurban tadi. Bapak Ibu, alhamdulillah kami sudah beli hewan kurban sapi ini
dan kami mendapatkan harganya 21 juta rupiah, lebihnya 4 juta rupiah. Seperti itu. Kenapa demikian? Karena panitia kurban hanya sebagai wakil dari orang yang berkurban tadi untuk membeli hewan kurban sapi. Duitnya bukan duit dia, uangnya bukan uang dia, tetapi uang tadi orang yang kolektif 7 orang tadi. Kemudian para jamaah sekalian, sudah selesai akad jual belinya, akad pembeliannya, sudah dihadirkan sapinya, sudah ada fisik sapinya, maka akad lagi untuk yang kedua kalinya. Bagaimana akad yang kedua kalinya? Akad yang kedua kalinya, maka setiap daripada orang yang tadi berserikat lakukan kolektif daripada penyembelihan hewan kurban sapi tadi, setiap orangnya kembali mewakilkan kepada panitia kurban. Wakilkan seperti ini kalimatnya. Datang ke panitia kurban, maka setiap orang tadi dari 7 orang tadi mengatakan dengan kalimat seperti ini, saya wakilkan niat, kalau seandainya dia tidak ingin niat sendiri, saya wakilkan niat sunnah kurban saya, penyembelihan hewan kurban saya, dan pendistribusian hewan kurban saya kepada panitia kurban Masjid Mushallah Mustaqim A. Maka si panitia mengatakan, saya terima perwakilan niat penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban sapi Anda. Per orang dari 7 orang ini harus seperti ini. Per orang dari 7 orang ini harus seperti ini. Harus mewakilkan tadi niat, yang kedua penyembelihan hewan kurban, yang ketiga adalah pendistribusian hewan kurban. Selesai sudah akad seperti itu, maka jangan lupa antum, pada kurban itu, hewan kurban itu ada bagian-bagian yang biasanya diperebutkan orang-orang banyak. Apa? Pertama kepala, yang kedua apalagi? Kulit, yang ketiga kaki, yang keempat buntut. Ini semua adalah hak dari orang yang punya sapi. Ini semua hak dari orang yang punya kambing, bukan punya panitia kurban. Sekali lagi, bukan punya panitia kurban. Yang sering ada demikian, yang sering panitia kurban bacakan semuanya. Kepala dibagi, oper ke anaknya, buntut ke tetangganya, kaki ke mantunya, dioper semua. Haram, sekali lagi, tidak diperbolehkan dalam hukum agama. Ini bukan hak panitia kurban. Oleh karena itu para jamaah sekalian, tadi setelah sudah akad tadi, mewakilkan niat, mewakilkan penyembelihan hewan kurban dan pendistribusian daging hewan kurban, maka panitia kurban bilang kepada orang yang berkurban tadi, 7 orang ini, Bapak Ibu maaf, ini pada sapinya atau pada kambingnya ada bagian kepala, ada bagian kulit, ada bagian buntut, ada bagian kaki. Ini untuk siapa? Bapak ingin silahkan ambil. Kata yang punya sapi, yang punya kambing, sudah semuanya kami hadiahkan, serahkan untuk panitia kurban. Barulah menjadi hak 100% dari panitia kurban yang ada. Kemudian para jamaah sekalian, jangan lupa, panitia kurban tidak diperbolehkan kambing dipotong 1 ekor kemudian langsung disot, dimakan bareng-bareng. Tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Kecuali apa? Kecuali memang bagian dari panitia kurban tadi. Panitia kurban misalnya ada 20 orang, bagian mereka masing-masing diambil. Misalnya per orang mendapatkan bagian sekilo, diambil setengah kilo, patungan, bikin sop, baru diperbolehkan seperti itu. Tetapi kalau panitia kurban langsung mengambil dari hewan kurban yang bukan miliknya, karena seorang yang tadi datang ke Masjid Mushallah Mustaqim hanya mewakilkan kepada panitia kurban yang ada di Masjid Mushallah untuk tadi niatnya, kemudian penyembelihan hewan kurbannya, kemudian pendistribusian daging hewan kurbannya. Jadi oleh karena itu para jamaah sekalian, sekali lagi tadi panitia kurban tidak diperbolehkan langsung mengambil setiap bagian daripada hewan kurban yang ada. Itulah teknis daripada hewan kurban yang dijadikan sebagai hewan kurban syarikat dari 7 orang apabila sapi atau kambing 1 orang.
Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika